सत श्री अकाल दोस्तों, अज दे इस प्रोग्राम विच असीं गल करांगे देश के सब तो वड्डे त्यौहार दिवाली दी। बेशक देश सब कुछ भुल भुला के दिवाली के रंगां विच रंगिया होया। इस प्रोग्राम विच असीं तुहानूं त्योहारां बारे तां दस्सांगे ते नाल ही इस दे इतिहास अते मिथिहास बारे भी तुहानूं जाणू करवावांगे। साडा देश एक धर्म निरपक्ष देश है ते इत्थे सब धर्मां दे लोग मिल जुल के रहिंदे ने। यही कारण है कि इत्थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी आदि ਵੱਖੋ-ਵੱਖ धर्मां दा कोई ना कोई त्यौहार आया ही रहिंदा है ते इन्हां विच एक दूजे धर्म दे लोकां दी भी भागीदारी रहिंदी है। साडे देश विच बहुत सारे दिन त्यौहार मनाए जांदे ने। सच्चाई तां इह है कि भारत विच सब तो वध त्यौहार मनाए जांदे ने। हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार आया ही रहिंदा है। लोग बड़ी चाह अते शरधा नाल रस्मां पूरीआं करदे ने। कोई आपदे पूर्वजां दी याद च मनाउंदा है ते कोई खुशी दे लई। यही त्यौहार साडे विचकार प्यार अते सांझ बनाई रखते ने। इन्हां तित त्यौहारां दे मेले थां-थां ते लगदे रहिंदे ने, जिथे लोकां दा भारी इकट्ठ भी देखण नूं मिलदा है। इन्हां सारे दिन त्यौहारां चों दिवाली सब तो वड्डा त्यौहार मन्निया जांदा है। इसदा कारण भी दस दिन्ने आं। दिवाली ही एक अजिहा त्यौहार है जो हिंदू ही नहीं बल्कि अपने अपने धर्म दे परिपेख च सिख, मुस्लिम अते जैन धर्म दे लोग भी उत्साह नाल इस नूं मनाउंदे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ दिवाली बारे छोटी जी जानकारी। दोस्तों, कोई भी त्यौहार नूं मनाउण पिछे कोई ना कोई इतिहास ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। साल दे अंत अक्तूबर-नवंबर महीने च मनाया जाण वाला दिवाली दा त्यौहार हिंदू धर्म च भगवान श्री राम दे 14 सालां दा बनवास कट के पत्नी सीता अते भरा लक्ष्मण नाल अयोध्या वापस परतन दी खुशी च मनाया जांदा है। उन्हां दे घर वापसी अते रावण ते जित दी खुशी च अयोध्या वासियां ने घिओ दे दीवे बाल के अपनी खुशी दा इजहार कीता सी। हिंदू धर्म विच दिवाली नूं दीपावली कहा जाता है। हिंदू लोग इस मौके मंदिरां अते घरां च पूजा अते हवन करवाउंदे ने। कई लोग अपने पूर्वजां दा श्राद्ध भी इस दिन ही कराउंदे ने। दक्षिणी भारत दी गल कीती जावे तां उत्थे दिवाली मनाउण पिछे एक कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि उस दिन श्री कृष्ण भगवान वल्लों नरकासुर दा वध कीता गया सी। नरकासुर एक राक्षस सी जिसने इंद्र देवता दी मां दा ताज चोरी कर लिया सी। इसी परेशानी नाल इंद्र देवता कृष्ण भगवान कोल गए तां कृष्ण भगवान वल्लों नरकासुर दी मां तो ही उसनूं मरवा दिता गया। रावण ते जित अते नरकासुर दी मौत दियां दोने कहानियां च सच दी जित होई सी। इसे खुशी च हिंदू अपनी जित दा जश्न मनाउंदे ने। काबिले गौर है कि दिवाली सिर्फ हिंदुआं दा त्यौहार है, पर सारे धर्मां दे लोग इस नूं रल मिल के मनाउंदे ने। हुण तुहानूं दस दिन्ने आ की रोल है सिखां ते होर धर्मां दा दिवाली दे विच। इस दिन सिखां दे 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले विचों 52 राजियां समेत रिहा हो के श्री अमृतसर साहिब विखे पहुंचे सन। इस दी खुशी विच उत्थों दे लोकां ने गुरु साहिब दा स्वागत किया। इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस वजों मनाया जाता है। इस दिन थां-थां गुरुद्वारियां च अखंड पाठ अते कीर्तन कीते जांदे ने। अमृतसर दी दिवाली खास तौर ते वेखण वाली हुंदी है। 527 ईसा पूर्व च जैन धर्म दे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी नूं कत्तक दी मस्या रात नूं निर्वाण दी प्राप्ति होई सी। इस करके जैन धर्म दे लोग भी दिवाली दी रात नूं दीपमाला करके शरधा अते उत्साह नाल मनाउंदे ने। यही नहीं, मुगल काल तो भारत च रहिंदे मुस्लिम भाईचारे ने भी हुण दिवाली मनाउणी शुरू कर दित्ती है। इतिहासिक पुस्तक आईने अकबरी च मुगल सम्राट अकबर वल्लों दिवाली मनाई जाण बारे दर्ज है। यह कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां उस समय दिवाली मौके किले ते दीपमाला करवाउंदे सन। अज भी बहुतियां थावां ते मुस्लिम भाईचारे दे लोग दिवाली मनाउंदे ने अते बुद्ध धर्म विच भी दिवाली दा अपना ही महत्व है। इस धर्म अनुसार इस दिन ही अशोक महान ने त्याग दा राह अपना के सब कुछ छड्ड के बुद्ध धर्म अपना के जंगलां च ध्यान करन चले गए सन।
ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਆਦਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੋਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਕਰੂੰਡੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ LED ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਕਾਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਨੇ ਚੰਬ ਕੇ ਧਰਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਐਨੀ ਸਖਤ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹਨਾ ਲੋਕੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਲੇ ਚਾਵਲ, ਬਰਤਨ, ਕੜਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਭਾਂਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਜਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? बस मेरी बेटी है। हाँ जी, इकट्ठे ही हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। बहुत वधिया लग रहा त्योहार। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਮਾਨ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲਏ ਆ 2-3। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਲਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਏ ਆ। ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰੋਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ? ਸਾਰਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਰਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਆएंगे ਹਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਂਟਸ ਪਰਸ, ਕੜੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਨਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੋਗਲਸ ਦਿਖਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓ ਬੱਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚ ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਂਟਸ ਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਦੀਵੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਉਹੀ 12 ਦੀਵੇ ਵੇਚਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਨਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ। ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੀਵੇ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ? ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5000 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਫੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਹਮ ਲੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੂਟਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲਟਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਟਨ। ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੂਟਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮਠਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਸ ਆ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਮਠਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸ਼ੱਕਰਵਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰੇ? ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭੀੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਵੈਡਿੰਗ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਡੈਕੋਰੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਨਾ? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਸਟਮਰ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ, ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਅੱਗੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿਕਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਲਰਫੁਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ 2-3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਜੁੱਤੀ, ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ 2-3 ਜੁੱਤੀਆਂ। 2-3 ਤਾਂ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਹੋਲਸੇਲ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 2-3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? सेल तो हैगी मैम एज़ पर, लेकिन अगर कोविड-19 के अगेंस्ट लगाइए थोड़ा बहुत डिफलेशन तो है ही गया उसके कंपैरिजन च। बाकी एवें है कि ये तो साडी रूटीन की आइटम हैगी जी, कोई ऐसा सच वो नहीं हैगा। जिस दी कंस्ट्रक्शन होएगी या नवा घर बनेगा उसनों इस चीज़ की नैसेसिटी है ही गई जी। मतलब कि रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? जी जी जी। मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? नहीं 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 ऐसा सच ये नहीं हैगा जी, क्योंकि जिसने भी अपना घर बनाना हैगा उस तो बाद उसनों एनलाइटमेंट करने ਲਈ कुछ भी चाहिए लाइट्स। उस तो बाद ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ LED ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ LED ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਜੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੁਰਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब कपड़े हो गए, झुमके हो गए, एयरिंग्स हो गए, होर खिडौणियां दी मतलब हो गया, इन्ना सारा कुछ है ना। मैं मतलब कि कोई भी आवे तो कन्फ्यूज़ हो जाए कि असीं की लईए ते की छड्डीए। आ देख सकते हो तुसीं किन्ने सोहणे कमीज जिहड़े लगे होए आ। सूट पाउण ਦੀਆਂ बहुत शौकीन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। मैं भी हैगी हाँ, बहुत शौकीन आ भी, मैनूं भी मतलब बहुत शौक है कपड़े पाउण दा। दस दो भी किन्ने जे तो है सस्ते सुस्ते मैं लै लैनी आ भी, बड़ा महंगा मेरा बजट है नहीं गा। सानूं दस दो जी किन्ने दा की है ये? दस दो मैनू किन्ने दा आ? सारे दस दो किहड़े आ, किन्ने स्टार्टिंग पॉइंट की आ? 400 रुपए ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।